Good morning, dear student. Last class we have studied about one of the important properties of a phonon, and today we are going to discuss another property, that is the thermal conductivity of a solid. Okay, actually what is thermal conductivity? Thermal conductivity is a process in which heat is transferred from one part of the body to another as a result of temperature gradient. എന്താ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വേരിയേഷൻ. ഇപ്പോൾ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ്, പ്രഷർ വൺ പാർട്ട് അല്ലേ, ഒരു വാട്ടർ ലെവലിനകത്ത് പ്രഷറിനുണ്ടാകുന്ന ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു എന്തായിരിക്കും, നമ്മളവിടെ ഒരു രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് സെയിം ബോഡി സിസ്റ്റം ഈസ് സെയിം, ബട്ട് ദ end is different. That there is a separation between the two system, so that have a deviation of temperature or any other quantity, density avam, pressure avam. But here we noticed the what is the temperature gradient. Okay, that is, it is a process in which heat is transferred from one part of the body to the another. If the gradient is uniform, നമുക്ക് അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിഫോം, then the thermal energy crossing a unit area in unit time is directly proportional to the temperature gradient. Okay, it's if it has a uniform thermal gradient, then the amount of thermal energy crossing a unit area in unit time is directly proportional to the temperature gradient. Quantity of heat or temperature, the internal energy or thermal energy is directly proportional to dt divided by dx, and thermal energy Q equal to K into this proportionality can be that is removed, and then equating equal sign is put here, then Q equal to K into dt divided by dx, where K is known as thermal conductivity. The proportionality, instead of proportionality we have here used equal sign, and that is a constant, and this constant is known as thermal conductivity. Okay, അപ്പോൾ thermal conductivity എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, എനർജി, thermal energy crossing a unit area in unit time is directly proportional to the temperature gradient, where the proportionality constant is called thermal conductivity. In a metallic conductor, heat is carried by free electron. നമുക്കറിയാം മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ബൈ, നമുക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കോ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ, മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ. വൈൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ക്യാരിഡ് ബൈ ഫോണോൺ. Therefore in general, in the case of solid we have to transfer the heat that can takes place both by electron and phonon. Hence the total thermal conductivity K total equal to K electron plus K phonon. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്തായിരിക്കും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും ഫോണോണിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും കൂടി സം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ, നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലെറ്റസ് കൺസിഡർ, ഇനി നമുക്ക് കെ കിട്ടി. കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ സോളിഡ് ഈസ് ദ conductivity of electron and conductivity of phonon. In order to determine the value of K, let us consider a conductor in the form of a rod of uniform cross section with the assumption that there exists a uniform temperature gradient. Let us draw three parallel lines A, B, C, normal to the direction of heat flow, which are separated by one mean free path lambda. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്, 3 പോയിൻ്റ് എടുക്കുവാണ്, എ ബി സി. ബി എന്ന് പറയുന്നത്
അല്ലേ, അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഡീവിയേഷനും ഇങ്ങോട്ടൊരു ഡീവിയേഷനും ആൻഡ് ലാംഡ ഈസ് ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. ദെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചറിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ടി പ്ലസ് ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ, വേർ ലാംഡ ഈസ് ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ടി മൈനസ് ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ, and the energy change is E plus dE divided by dx into lambda, and here E equal to E minus dE divided by dx into lambda. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേസിൽ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മളിനി അതിൻ്റെ തെർമൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എനർജിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ, അത് പ്ലസ് മൈനസ്. Then according to the kinetic theory, the number of free electron flowing in a given direction through a unit area in unit time is 1/6 n into v. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോവിങ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് 1/6 into 1/6 into nv, where n is the density of the electron and v is the average energy, average velocity. എന്താണ് 1/6 into n into v. Okay, then the excess energy carried by an electron from plane A to B is excess energy carried by എത്രയാണ് ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ലാംഡ. ദെൻ ദ എക്സസ് എനർജി ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ ദ പ്ലെയിൻ ബി ടു ദ റൈറ്റ്, ക്യൂ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു എക്സസ് എനർജി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പ്ലെയിൻ ബി ടു ദ റൈറ്റ്, ക്യൂ റൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ്. 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ, എൻ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ലാംഡ. എൻ എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി. V is the velocity, lambda mean free path, dE divided by dx. Then similarly the energy flowing through the plane B to the left. Right side le energy this one, അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും? -1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ്, ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ്. Therefore the net amount of energy flowing through the plane B is, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടി 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. ദെൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ദാറ്റ് ബിക്കം -1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ബൈ ഡി എക്സ്. Therefore the net amount of energy flowing through the plane B is, net amount of energy എന്ത് വരും? Q right minus Q left, that is equal to 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ. അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻറ്റു അന്നേരം എന്ത് വരും? 1/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/6 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1/3 ഇൻറ്റു എൻ വി ലാംഡ ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഫ്ലോവിങ് ത്രൂ ദ പ്ലെയിൻ ഈസ് എൻ വി ലാംഡ ബൈ 3 ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എനർജീനെ നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോയി. എൻ വി ലാംഡ ബൈ 3 ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇ ബൈ ഡി എക്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ഡി ഇ ബൈ ഡി ടി? ഡി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു വി.
ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സി വി, എൻ ഇൻറ്റു സി വി ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്, എൻ ഇൻറ്റു സി വി ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ്. Then Q become the specific heat of, then the net amount of energy, Q equal to N CV V, N into CV, N into CV V lambda by 3 dt by dx. എന്താ കിട്ടുന്നത്? എൻ ഇൻറ്റു സി വി. എന്താണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ക്യൂ ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? കെ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സി വി ലാംഡ ബൈ 3 ഓർ കെ ഈക്വൽ ടു 1/3 ഇൻറ്റു വി ലാംഡ സി വി. എന്താണ് വി? ആവറേജ് വെലോസിറ്റി. ലാംഡ ഈസ് ദ mean free path. Okay, v is equal to average velocity, then lambda is the mean free path. എന്താ mean free path കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? mean free path എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കേസ് മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് എന്തുമാത്രം അവിടെ ഒരു ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പാത്തിനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകും. നമ്മൾ കണ്ടു സോളിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും ഫോണോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെറ്റൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇൻ എ സീ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. മെറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് അയോണിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെയുണ്ട്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ബിഹേവ് ആസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദേ ട്രാൻസ്പോർട്ട് തെർമൽ എനർജി ഫ്രം ഹോട്ടർ ടു ദ കോൾഡർ റീജിയൻ. ദെൻ each electron travel a distance lambda mean free path, mean free time tau before colliding with the positive ion where it is given up all the thermal energy. Then അടുത്ത assumption എന്ന് പറയുന്നത് only those electron that lies within the range kT of the Fermi level are active in the transport process. The velocity of such electron is calculated from the formula half mvf square equal to EF. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് വി എഫ്? വെലോസിറ്റി, ഫെർമി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാക്സിമം ഓക്യുപ്പൈഡ് ലെവലിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫെർമി ലെവൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ ഇതിനാണ് ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടം വരെ അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണ് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും, കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആവാം. ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ പാത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റിലും, അതാണ് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും കൂടി അതിന് ഓക്യുപ്പൻസി പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു ലെവൽ വരെ ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ അതും ഒരു ലിമിറ്റുണ്ട്. അതിനാണ് ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ സ്ക്വയർ എൻ കെ സ്ക്വയർ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ 3m ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ടി എ. എന്താ പൈ സ്ക്വയർ? എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ, കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾട്ട്സ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ടോ ഈസ് ദ റിലാക്സേഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, ദോർ മീൻ ഫ്രീ ടൈം. ദെൻ എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, ബാക്കിയെല്ലാം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ, നമുക്കതെന്ത് പറയാം? ടിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ദെൻ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂ ടു ഫോണോണിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്
നമ്മുടെ ഡിബേ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് 3K NKയ്ക്കും സി വി തെർമൽ ഇത് അല്ലേ ഫ്രീ പാത്ത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ദാറ്റ് ഈസ് T³ എന്ന് പറയുന്നത് സി വി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T³ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3NK അല്ലേ. ഇത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റാണ്. ദെൻ consequently the thermal conductivity of an insulator is proportional to T³ at low temperature. സി വിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതായതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T³ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ദെൻ ദ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 3NK Dulong Petit's law and any temperature difference K arises predominantly from the variation of mean free path lambda due to phonon interaction. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കെയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇത് മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മൂലം ഫോണോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ഇതിന് വേരിയേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയും ഇത് ഒന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആറ്റത്തെ മാത്രമല്ല ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിനകത്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം. ദാസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻസുലേറ്റർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു T⁻⁻1 അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നാൽ പോലും ഇതുമൂലം ഇതിൻ്റെ അൺഹാർമോണിസിറ്റി കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ T⁻⁻1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ടിപ്പിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഫോണോൺ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ it become T⁻⁻1 and this is a T³ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തെർമൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള 2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സും കൂടെ നമ്മൾ കാണും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോണോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.